नाज़रीन, बांग्लादेश ने पाकिस्तान ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕਰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਂਗਲਾदेश ਕੋਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ख्वाब ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਟਸ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ ਤੇ 436 ਰਨਸ ਦੇ ਹਦਫ ਦੇ ਤਾਕੁਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 358 ਰਨਸ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ 94 ਰਨਸ ਦੀ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿन ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ काम नहीं आई। तो रिजवान उत्ते बड़े जुमले कसे गए ने बंगालियां तरफों। यह किया गया कि जी यह ओवर एक्टिंग करता पे, कभी उन्होंने यह किया गया कि तू सिर्फ अगे वेख के खेड। फिर रिजवान तो रिटर्न दा सी तू मैं भी हुई, और असीं तुहानूं इंशाअल्लाह वीडियो भी दिखावांगे। तो बाकी साडी टीम है, साजिद खान का जिक्र करिए, उन्हें भी 28 रन बनाए। तो लगता पे असी कि शायद पाकिस्तान तारीखी फतह हासिल करे, लेकिन तुहानूं पता है ख्वाब फिर ख्वाब होंदा है, तो ख्वाब पूरा होना बड़ा एक औखा चीज़ है। तो बांग्लादेश ने मैदान मार लिया। तो हुण बांग्लादेश की टीम घट लगती पई सी, आस्ट्रेलिया की ज़्यादा लगती पई है। हुण दूजी वड्डी खबर है कि शान मसूद मुस्ताफ़ी हो सकते हैं किसी भी वक्त। ये खबर आ गई तो इंशाल्लाह थोड़े तिकर असी है पहुँचावांगे, क्योंकि बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस है शान मसूद की भी। जदों दे वो कैप्टन बने असी हार ही जा रहे हैं, जितन का साडा कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो नाल असी बाबर आजम की गल करिए, उन्होंने को भी उम्मीद सी, लेकिन वो 47 रन बनाकर आउट हो गए हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि उन्हें सैल्फिश खेलिया है, लेकिन चलो 47 रन आना उन्होंने बल्ले को यह भी बड़ी वड्डी गल है। ताजुल इस्लाम जो बॉल करते पे सी, जो उन्होंने बड़ा इंप्रैस किया, सानू हैरान करता है। 6 विकटा मतलब क्रूशल विकटा हासिल की। फिर नाहिद राणा 2 विकटा हासिल कर सके ने। तो कंसिस्टेंटली नाहिद परफॉर्म करते पे अपनी टीम तरफों। तो यह रिजल्ट बांग्लादेश के हक में रहा। डिसहार्ट बहुत ने, तुसीं साडे तरासरात भी वेख सकते हो। जाफिर साहब साडे नाल मौजूद ने। जाफिर साहब वध वजिया नूं असीं हार गए एज एक्सपैक्टेड किया जा रहा सी कि दीवार उत्ते लकीर है पाकिस्तान का हारना। किनू जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान की हार का? जी मुफाद साहब, पहले तो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ते दूजा बिल्कुल इंज ही है कि असीं साडी इस क्रिकेट टीम नूं सानू कुछ कहण दे काबिल भी नहीं जे छड्डिया। असीं जे गल करिए, असीं पहले दिन तो इस चीज़ दे खदशे च सां, डर च सां कि जिहड़ा उन्हां दे बांग्लादेशी कोच ने कहा कि असीं जिहड़ी पहली जित सी ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚ ਆਈ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਟੀਮ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੈਸੀ ਟੀਮ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ कि रिजल्ट साढ़े सामने में। जिम्मेदारी की गल करिए तो सारे जिम्मेदार जे किसी को जिम्मेदारी देना ते बाद चो कहना जी वो जिम्मेदार सी, वो जिम्मेदार सी, वो जिम्मेदार सी, यह सब नाल ज्यादती होएगी। जे एक नूं दे दांगे तो दूजियां नूं छड्ड दांगे, दोनों ज्यादती। तो मेरे ख्याल च पूरी टीम 11 दे 11 मुंडे, टीम मैनेजमेंट, साडे सिलेक्टर सारे ही इस शिकस्त दे बराबर दे जिम्मेदार ने। बिल्कुल कि उन्हां सब नूं जिम्मेदारी कबूल करना पेगी। तुसीं गल कीती शान मसूद दे मुस्ताफी होंदियां जिहड़ियां खबरां ने, बिल्कुल इहो जिहियां खबरां सुनन च आ रही ने, लेकिन शान मसूद दी खबरां च कितनी सदाकत है ते शान मसूद ही इहनूं दी तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन वक्त की जरूरत इहो ही है कि शान मसूद हुण आपी कप्तानी तो मुस्ताफी हो जाए, क्योंकि आज कस तो बाद जिहड़ी उन्हां दी हारन दी ते जितन दी शरह है वो 25 ते 75 ते चली गई है। तो मेरे ख्याल च किसी भी मुल्क ने इन्ना मौका नहीं किसी इहो जिहे खिलाड़ी नूं दिता होएगा जिहदी अपनी जगह भी टीम च बनाना बड़ी मुश्किल होए कि उन्होंने कप्तानी भी दे दो, तो फिर कप्तानी तो बाद टीम की परफॉर्मेंस के नाल भी इन्ना बुरा करे। जो पिछले कुछ अरसे तो असीं वेखीए कि मिसबाह उल हक तो बाद सरफराज ते सरफराज अहमद तो बाद बाबर आजम की कप्तानी दे विच साडी टीम दी यह हालात ने जिहड़े हालात पैदा करते गए ने। इहदे विच बोर्ड की पुरानी मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है, जिन्हें 2023 के वर्ल्ड कप की बेस से बाबर आजम नूं कप्तानी तो हटा के ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਤਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈਵ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ कि ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਫੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਈਵ ਪਿੱਚਾਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੱਚ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬॉलर ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇ ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ 2 ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੇਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਸਬਾਹ ਅਲ ਹਕ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਮੇਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਚ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮਫਾਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣਾਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਫਤਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬॉलर्स ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਅਵੈਦ ਜਦੋਂ ਫਲॉप ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 71 ਰਨ ਦੀ ਕਿਨਿੰਗ ਖੇਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਿਰਫ 71 ਰਨ ਦੀ ਇਨਿੰਗ ਐਡੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 437 ਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ तमाम ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਾਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਧੁਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਫੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 47 ਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਕਿ ਗੇਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 47 ਨੂੰ 50 'ਚ ਤੇ 50 ਨੂੰ 100 ਤੇ 100 ਨੂੰ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਚੇਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਲੀ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਪਨਰ ਫਲॉप ਹੋਏ, 1 ਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਫਲॉप ਹੋਏ, ਤੇ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ 175 ਰਨ ਦੇ ਨਾਟ ਆਊਟ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਿੰਗਸ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀਆ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ, ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇਵੈਂਟ ਜਿਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਤੀ। ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵੂਮਨਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਟੀਮ, ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੌਨ ਟੇਟ ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਤੇ ਫਾਸਟੈਸਟ ਤਰੀਨ ਬੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਦੀ ਮਫਾਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ 11 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੀ رائے ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ 7ਵੀਂ 11 ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ 11 ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਦ ਰਾਣਾ ਨੇ 2 ਖਿਲਾੜੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਕਟ ਪੂਰੇ ਦੂਜੀ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਲਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਫੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਫਿਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਦ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਂ। 121 ਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੈਟ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਹਾਨਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ
38 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਬਤੌਰ ਸਪਿਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਸਨ ਅਲੀ, ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਅਬਾਸ, ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਬਾਲਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਲਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਇਨਿੰਗਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਓਪਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਨਰ ਦੀ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਨੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਨ ਦਾਸ, ਮਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਂਤੂ ਨੇ 4 ਇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ 2 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਬਾਲਰਸ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੇ ਬਾਲਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਇੱਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬਾਲਰ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੇਂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੋਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ 140 145 ਜਾਂ 150 ਵਾਲਾ ਬੋਲਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੁਫਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ, ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਚੁਣਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਅਸੀਂ PSL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ PSL ਵੀ ਅੱਛਾ ਗੇਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਲਰ ਫਿਰ ਸਪਿਨ ਬਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਆਕਿਫ ਜਵੇਦ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਐਨੇ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਐਨੇ ਓਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਏਬ ਅਖਤਰ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਉਮਰ ਗੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਏਬ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਕੋਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪੈਲ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਯਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਰੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਐਨੇ ਓਵਰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਬਾਲਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਮੁਸਤਾਫੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਤਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਗਾ, ਮੁਸਤਾਫੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਹ ਤਰ ਮਫਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਧੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 30 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਡੈਂਟ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਨਾਲ, ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ?
ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ 2017 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਗਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ 170 ਰਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਖੇਡੇ, ਬੜੀ ਜਹਾਰਾਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਫਖਰ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿਨਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਉੱਤੋਂ ਸਾਇਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਓਪਨਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਖਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰਹਾਨਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਓਪਨਰ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਨਡੇ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਫਖਰ ਤੇ ਸਾਇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕਸ਼ਿਫਟ ਓਪਨਰ ਕਦੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਓਪਨਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੀਨ ਜਾਂ ਹਾਰਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦਾਨੀ ਹੀ ਆਦਿਲ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ PSL ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ T20 ਦਾ ਸਪੈਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਤਰਖਵਾਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੇਪ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। 4 ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੌਲਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਵੀ ਸਕੋਰ ਖਾ ਕੇ ਹਰਵਾਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2022 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2 ਛੱਕੇ ਲਾਤੇ। ਫਿਰ USA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ 2024 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ। ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਬੌਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਕਿਫ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3-4-5 ਨਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਕਿਫ ਜਵੇਦ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨੇ।